Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bugungi darsimizda biz silashib ketirmiz. Ni uchun so'ng Alloh subhanahu va taolo adam bolalarına uroza tutuni farz qilgan, amr etgan, ya'ni buning hikmati nida? Ya'ni kishi uroza tutib o'z oldinda nindi maqsad qo'ya ham nindi maqsadga erishirga tiyиш. Ruscha aytsak endi mudrost, hikmati shu uroza tutuning endi. Chunki Alloh subhanahu va taolo nindigina ibodat o'targa qo'shmasin, aning nindidir maqsadi bor, ham aning ortida bek ulug' hikmat yota. Ham umuman nindigina ibodatni olma, aning tub maqsadi endi kishining nafsini tarbiyalау, turli kimchiliklardan arındırу, ham ko'ngilin Alloh bilan baylab, turli nachar xilqlardan yiroqaytu. Ham endi urazada qirida qolmay, urazaning da endi aslida shu maqsadlar o'z ishini olgan. Amma lekin eng birinchi shu uraza tutuning tub maqsadi ham hikmati ul taqvolikka erishu. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala Baqara surasının 183. ayetinde ayta: "Ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun." Ey iman keltiruvchilar, sizga hatlik bo'lgan qavmlarga da uroza tutuv farz bo'lgan kibik, sizga da uroza farz qilindi. Balki siz taqvolilardan bo'lursiz. Mana bunda ko'rina, balki siz taqvolardan bo'lursiz. Demak, oyatdan anlaşılgancha uroza tutu bizni taqvolikka iltar. Bunda hali anglarga kerak, narsasi ul taqvolik. Taqvolikning g'olimlar aning terminologik yoqdan turli belgilamalar berdilar. Endi bir so'z bilan aytganda, taqvolik ul Allohdan qo'rquv desak da durust bo'lar. Keyinroq etib aytsak endi taqvolik ul Alloh taolo qo'shgan amrlarni o'tav ham ul tiygan gunohli amallardan tiyilu. Kishi taqvoliroq bo'lgan sayin, Allohdan qo'rqqan sayin, ul aning barliq amrlarin tiyishincha kamil ravishda o'targa tirisha. Ham shulay ul tiygan gunohlardan, buzuq, fahish, nachar amallardan tıyılıp kına kalmay, ana iltetirgan sebeplerden de yiragaya. Kişi bilen söyleşkende de görəbiz, ul bik Allah'tan korkuşan bende, ul bik takvalı deyip, kaybir kişilerge aytabiz, anın bilen sakbal, ul Allah'tan da korkmay, kişiden de korkmay, yani günah işlevge bik salkın qari deybiz. Olay bit, şunday sözler bizning kaybir kişilerge beyeleme bergende çıgıp gite ağzımızdan. Amna şu taqvolik ul umuman bik ahamiyatli sifat. Çünkü taqvolik sababli biz jannatga kiramiz. Taqvolikni yo'qoltsak, oxirgi o'rinimiz jahannam bo'luvi bor. Taqvo bo'lgan sayin bizning vaqtimizga, bo'lgan molimizga Allohning barakati inga. Kishi taqvo bo'lgan sayin ul baxtli, saadatli, imin turmushda yashay. Taqvoli bo'lgan sayin Alloh taolo aning ko'ngilina ko'ngil tinchligi sola. Ham umuman taqvoli kishi ul bu dunyoning sinovlarida jingilgina o'zining qalbidan o'tkazib jibara. Çünkü ul bile bar narsada Alloh taolo ekanini barisi da yozilgan, ham barisi da endi Alloh amri bilan bo'lganin. Taqvosiz kishi, Allohdan qo'rqmagan banda ul gil zorlana, ul qanoatsizlik ko'rsata. Ham shunga da bizga mana umtilirga kerak, o'zimizda shu taqvolik sifatini bo'ldirga, ham Allohdan qo'rquvchi bandalar bulurga. Alloh taolo Qur'onda da ayta: "Va man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Kim Allohdan qo'rquvchi bo'ladi, kim Allohdan qo'rqadi, taqvoli bo'ladi,
Без аңа нинди генә проблемалар, нинди генә авырлыклар, бәла-казалар килмәсен ди, без аңа чыгу юлын бирәчәкбез ди. Ягъни шушы авырлыктан ди чыгу юлын биреп, шушы әмерен җиңеләйтәчәкбез ди. وَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ди. Һәм ул тақвалы, Аллаһтан куркучан булса да, без көтмәгән җирдән, уйламаган җирдән аңа ризыклар бирәчәкбез ди. Кайбер вакытта менә тормышта шундый хәлләр була бит, кеше кәсеп кыла, әмма ләкин аның ул кәсебе харам кәсеп, ягъни гынаһлы, Аллаһ тыйган. Һәм ул аны шушы кәсепне белә харам икән, әмма ләкин калдырмый, чөнки ул курка. Әгәр дә бу кәсебен калдырсам, ничек итеп гаиләмне ашатырмын, ничек итеп акча эшләрмен? Тәкъвалы кеше моннан курыкмый, ул курка Аллаһның газабыннан, ул Аллаһның җәһәннәмнән курка. Һәм шушы тәкъвалыгы сәбәпле аңа нәсихат кыласың икән, шушы Кур'ан аятлары белән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи хәдисләре белән, бу кәсебең харам бит, бу эшең бит гынаһлы гамәл, калдыр син моны, Аллаһтан куркучы бул дип. Тақва кеше булса, бер сүзсез моны калдыра. Һәм ул белә. Аның акчасы да, аның кәсебе дә Аллаһ кулыннан. Әгәр дә ул Аллаһ өчен калдыра икән, Аллаһтан куркып, тақва булып, һич шиксез бер нишеге Аллаһ Тәгалә хәерлесе белән аңа икенче яктан хәерле акчалы кәсебен бирәчәк. Монда бер нишек юк. Әмма ләкин бундай дәрәҗәгә ирешә бары тик шин тақвалы, Аллаһка инанган, күңелендә бер нишек шөбһә булмаган кеше генә. Инде тақвалыгы заиф булган кеше моны аңлый алмый, һәм моның белән инде тормышта кулланып яши дә алмый. Һәм менә бу ураза тотуында тақвалыкка илтә торган бик көчле гыйбадәт булып тора. Ни өчен дигәндә, кеше хәләлдән тыела. Таң атканнан алып, таң ата башлаганнан, беленү белән башлаганнан ул Аллаһ хәләл кылган, ул рөхсәт иткән хәләл ризыктан, хәләл судан тыела. Кайчанга хәтлек, шушы кояш батканча хәтлек. Кеше үзен тәрбияли ала икән, Аллаһ мине күреп тора, ул һәрбер гамәлемне белә, күрә, ишетә дип, хәләл нәрсәләрдән дә тыелгач, аңа гынаһлы гамәлләрдән тыелу күпкә җиңелрәк була. Чөнки ул бер ай буе шушы үзен күнектерә, шыныктыра, Аллаһы Тәгалә күреп тора, белеп тора дип. Һәм ураза беткәч, Рамазан айы беткәч тә, әгәр дә ул шушы сыйфатын югалтмыйча, калбен, күңелен Аллаһ белән бәйләп яши икән, аңа бигрәк тә инде гынаһлы гамәлләрдән тыелырга җиңелрәк була. Аңа җиңел була хәмерне калдырырга да, тәмәкене тартуны калдырырга да. Аңа җиңел булачак дуңгыз итен ашауны калдырырга да, һәм гомумән гайбәт сөйләүгә дә, кеше тикшерүгә дә, чөнки ул ай буе күнектерде, үзен шушы тақвалыкка ирештерде. Хәләл әйбердән тыйганны харамнан гына тыелу ул күпкә җиңел. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә бер нәрсәне тыйса, харам кылса, аның артыннан бик күп хәләл рөхсәт иткән нәрсәләр бирә. Шул ук ризыкны да алыр. Аллаһ Тәгалә хәмерне тыйды, аракыны, шампанский, вино, виски һәм башка төрле исерткеч эчемлекләрне, әмма ләкин күпкә бик күп хәләл эчемлекләр бар. Шулай бит, сок дисенме, компот дисенме, зәмзәм суы дисенме, һәм башка төрле хәләл, тәмле эчемлекләр бар. Аллаһ Тәгалә бер дуңгыз итеннән тыйды, аңа алмашка күпме хәләл ит бар. Шулай бит, сыер ите, үгез ите, дия ите, куян ите, тавык ите һәм башка. Һәм без инде шушы хәләлдән үзебезне тотып торып, чыныктырсак, безгә җиңел булачак хәләлдән
харамнан да тыелырга. Ягъни уразаның төп максаты димәк нәрсә? Аллаһы Тәгалә тели безнең тақва булуыбызны, Аллаһтан куркучы булуыбызны, Аллаһның әмерләрен үтәп тыелганнардан тыелучы булу. Һәм без менә шушы айда күнектерәбез күңелебезне Аллаһ белән бәйләргә. Аллаһы Тәгалә һәр вакытта да күреп тора дип, калбыбызны Аллаһ белән бәйләп яшәргә. Һәм икенче максаты, хикмәте ураза тотуның. Аллаһ Тәгалә ни өчен безгә уразаны фарыз кылган? Аллаһ биргән ниъмәтләрен кадерен белергә. Ураза тотып, без күп кенә ниъмәтнең кадерен белә башлыйбыз. Чөнки адәми зат шундый итеп яратылган, ул әйбернең кадерен югалткач кына белә. Ул ниъмәт күп булганда, ул аның кадерен белми, шулай булырга тиеш дип, ул кадерсезлектә була. Мәсәлән, якын кешеләрдә, әти-әнидә исән чакта әле кеше аңа игътибар итми, шулай ул гел яши, гел булачак дип уйлый. Әмма ләкин шушы якыннарыбыз бу дөньядан китсә, ул бик каты үкенә, җылый башлый. Эх, кадерен белмәдем, күбрәк итагать итмәдем, күбрәк ярдәм итмәдем дип үкенә башлый. Булай бит, бу гадәти хәл. Булган вакытта бер нәрсәдән дә кадерен белмибез. Югалткач кына үкенә башлыйбыз. Һәм шулай ук менә гадәти көндә дә без суны да исраф итәргә мөмкинбез, ризыкны да исраф итәргә мөмкинбез. Гадәти генә суда туйдырырга мөмкин. Безгә инде төрле тәмле эчемлекләр кирәк була башларга мөмкин. Һәм ураза тотканда без шушы гади генә бер чишмә суының да кадерен белә башлыйбыз. Эх, бер генә бер стакан гына, бер чокыр гына, бер салкын җаны чишмә суы эчеп куярга иде дип, шуны кадерләп көтеп тора башлыйбыз. Гади генә безнең ашыбыз да көн сайын ашый торган бик кадерле ризыкка әйләнә. Шулай бит, мондый гадәти көндә без игътибар да итмәскә мөмкинбез, әмма ләкин ураза тотканда без шушы Аллаһ биргән ниъмәтләрнең кадерен белә башлыйбыз, туя башлыйбыз. Һәм өченче уразаның хикмәте ул кешенең нәфесен тәрбияли һәм үз-үзен тотарга өйрәтә. Чөнки уразада булмаганда кеше бәхәскә дә кирип китергә мөмкин, гайбәт тә сөйләргә мөмкин, кеше белән дә талашырга мөмкин, сүгенү сүзләре дә әйтергә мөмкин. Әмма ләкин ураза вакытында ул барлык шушы гамәлләрдән тыела. Ул сүз дә көрәштерми, бәхәсләшми дә, талашмый да, алдаламый да, гайбәт тә сөйләми, сугышмый да. Ни өчен? Чөнки ул белә, әгәр дә шушы гамәлләрне кыла икән, аның уразасына бик каты зыян килә. Һәм ул кыямәт көнендә буш, капчыклы булырга мөмкин, күп мизгеллек кылып та. Һәм ул үзен күнектерә, үзен тотып калырга. Үзенең нәфесен тәрбияли, менә шушы гунахлардан тыелырга. Әйтәләр бит, Рамазан айы ул мәдрәсә айы дип. Үзеңне тәрбияли торган ай. Менә ураза тотып, без үзебезне тәрбиялибез, үзебезнең нәфесне, үзебезнең теләкләрне тотырга, иркенлек бирмәскә. Һәм ай буе шулай тәрбияләсәк, гайбәт сөйләмәскә, кеше белән талашмаска, кеше тикшермәскә, сүгенмәскә һәм башка төрле начар буш сүзләр сөйләмәскә, безгә Рамазаннан соң да җиңелрәк була үзебезне тотырга. Чөнки без уйлыйбыз, кара, ай буе бит тоттым, үземне кулда тоттым, сөйләмәдем, кеше белән талашмадым, дәвам итим әле шулай. Аллаһ Тәгалә бит шундый бәндәләрне ярата дип, безгә җиңелрәк булачак гөнаһлардан тыелырга. Шулай ук дүртенче хикмәте ураза ул безгә калганнарның хәленә керергә, калганнар турында да уйларга ярдәм итә. Ничек итеп?
Без ураза тотканда ашыйсы килә, эчәсе килә, һәм без мохтаҗларның, фақир мискиннәрнең хәле турында уйланабыз. Әлхәмдүлилләh, без бик мул тормышта яшибез, рәхәт тормышта яшибез. Әмма ләкин бит бар шундый кешеләр, хәтта айлар буе ит ашамаска мөмкин. Мәсәлән, шул менә бүгенге көндә инде кайбер Африка илләрендә, шул Эфиопия, Суданда, Нигерияда, Сирия илендә, Йемен илендә менә анда төрле сугышлар булу аркасында һәм фақирлек аркасында кешеләр бик каты ачлык кичерә. Кешеләр ачлыктан үлә. Анда ит кенә түгел, хәтта бер телем ипи дә тапмаган көннәре була. Алар суга тилмерә, эчәргә сулары юк. Яки бик сирәк кенә яңгыр явып китеп, анда сулар җыелып кала, төрле чокырларда, шушы пычрак суларны эчәргә мәҗбүр булалар. Без шушы ач торып уйлый башлыйбыз, шушы фақир мискиннәргә нишлибез? Рахимләнәбез. Һәм ерак китәсе түгел, Африка иленә үк барасы түгел. Безнең якларда да бар андый кешеләр, юк түгел. Районнарда, авылларда да бар андыйлар. Бар ялгыз әбиләр, ялгыз бабайлар, яки инвалид баланы карап ятучы я ана, я әти кешеләр бар, яки ире ташлап качкан, яки анасы ташлап качкан, авырту балаларны карап ятучылар бар, һәм алар эшкә чыга алмыйлар. Чөнки баланы карыйсы бар, һәм андыйлар бар. Һәм еш мөрәҗәгать итәләр ярдәм белән, ярдәм итә алмассызмы дип. Андый кешеләр бар. Без гадәттә ни өчен аларны белмибез? Без уйлыйбыз, үзебез яхшы тормышта яшәгәч, бөтенесе дә шундый яхшы тормышта яши дип. Әмма ләкин әзрәк кенә чыгып кеше белән аралаша башласаң, күрәсең, андый кешеләр дә бар икән, һәм кайбер вакытта шаккатып куясың, алар күп икән дип тә. Ничек итеп, безнең шундый мул тормышта яшәп тә, без аларны белмибез икән, ничек алар бар икән дип. Һәм менә шушы ураза тотып, без уйланабыз, һәм бездә рәхимлек туа, аларга карата инде ярдәм итү хисләре туа. Һәм безнең дә аларга инде азык-төлек алып бирәсебез килә башлый, анда яки булса акчалата ярдәм итү теләге туа. Ягъни менә бу эгоистик, үз-үзеңне генә кайгырту фикерләрен, хисләрен бетерә ураза тоту. Ягъни җәмгыять өчен нинди зур файда китерә шушы ураза тоту, калганнарны да уйларга мәҗбүр итә. Һәм 5нче хикмәте, максаты уразаның, хәтта моны табиблар да әйтәләр инде, кешенең сәламәтлегенә ураза тоту бик каты уңай тәэсир итә. Чөнки эш торганда ашказан эчәклекләр ял итә, ял иткән вакытта аңа организм ял итеп инде үзенә яңадан көч-куәт туплый, һәм төрле шлаклардан арына, чистарына. Һәм кайбер галимнәр әйтә, табиблар инде менә кешегә шушы көч җитми башлый икән, энергия инде, ул менә безнең эчәклекләргә инде ничә еллар каткан шушы төрле холестериннар, башка төрле шлакларны куптара башлый икән, шуны инде куптарып, ягып, энергия итеп кулланып инде организмыбыздан чистартып чыгарып җибәрә икән. Һәм моңа инде ачтыруның файдасына бик күп мәкаләләр бар, бик күп фәнни эшләр бар, анда Нобелевский премия алган кешеләр дә бар. Моны инде кем кызыксына, интернеттан укый ала. Хәтта инде мондый дин тотмаган кешеләр дә әйтә, сәламәтлек өчен диетологлар анда, спортсменнар әйтә, хәтта сәламәт буласың килсә, елга бер тапкыр анда кайсы төрлечә әйтә, 2 атна, 3 атна, 1 ай ди, эш торырга кирәк ди, шушал әйтеп, тәнебезне, организмыбызны чистартырга кирәк ди.
Хәтта бу дөньяви яктан да дәлилләнгән, расланган мәгълүматлар. Без моны инде, әлхәмдүлилләh, Аллаһның әмере белән эшлибез. Аллаһка буйсынып, Аллаһ Тәгалә шушының сәбәпле безгә инде сәламәтлеген дә бирә. Шуның белән инде безгә тормышыбызга бәрәкәтен дә бирә. Без чиста диета өчен, сәламәтлек өчен генә тотмыйбыз. Аллаһка итаәт итеп тотабыз. Әгәр дә без диета өчен, сәламәтлек өчен генә тотып, Аллаһның ризалыгын алырга тырышмыйбыз икән, Аллаһ өчен уразабыз булмый икән, бу вакытта Аллаһ Тәгалә шушындый ният аркасында безгә әҗрен дә бирмәскә мөмкин, һәм сәламәтлеген дә бирмәскә мөмкин. Шуңа күрә һәр вакытта да нинди генә әмер үтәмик, безнең беренче урында Аллаһ булырга тиеш, Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен булса, ул сәламәтлеген дә бирәчәк, тормышыбызга, вакытыбызга, малыбызга бәрәкәтен индерәчәк. Ниндидер дөньяви максат өчен булса, безгә инде бу дөньяның да файдасы булмаска мөмкин, һәм кыямәт көндә әҗерсез дә калырга мөмкин без. Шуңа күрә тырышыйк барлык гамәлләрне дә инде Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә. Һәм 6нчы максаты, хикмәте ураза тотканда шайтанның кешегә тәэсире кими. Чөнки безнең төп гөнаһларны эшләргә вәсвәсә кыла шайтан. Шушы мәкерле, явызлы әмерләрен безгә вәсвәсәли, шуны эшлә ди, шуны эшләсәң инде яхшы булыр ди, отышта булырсың ди. Кеше ураза тотып, шушы шайтанның вәсвәсәсен киметә. Чөнки аның шәһвәте, нәфсе зәгыйфләнә. Шәһвәте, нәфесенең энергиясе, көче зәгыйфләнсә, аңа гөнаһлы эшләр эшләргә инде авыррак була. Әгәр дә инде тамагы тук, карыны су белән тулган икән, аның инде шәһвәте аза башлый, көчлеләнә, һәм шайтан вәсвәсә кылса, аңа гөнаһ эшләргә җиңелрәк була. Инде менә ач торганда, ул инде юк, шәһвәте кими, һәм гөнаһ эшләргә авыррак була. Гөнаһ эшләргә дә, изге гамәл кылырга да. Һәм менә монда күренә инде, Рамазан аенда бит шайтаннар вәсвәсә кыла алмый, әмма ләкин гомумән Рамазаннан тыш без нәфил уразалар тотабыз икән, шушы шайтанның тәэсирен киметәбез. Ураза аенда, Рамазан аенда әле безгә шушы шайтаннар вәсвәсә кыла алмый. Менә монда күренә безнең нәфесебез. Менә безнең хәзер бит инде әзме күпме инде көчебез бит инде зәгыйфләнә, шулай бит. Әмма ләкин безнең нәфесебез сәламәт булса, тақвалы булса, ул гөнаһлы гамәлләрдән тыелып күбрәк омтыла изге, хәерле гамәлләр кылырга. Әгәр дә нәфесебез чиста, пак, Аллаһка омтылучан нәфес булса инде, һәм шулай итеп безгә тәрбияләргә дә кирәк. Чөнки мусульман кешесе һәр вакытта да ул омтыла игелекле, хәерле, файдалы гамәлләр кылырга. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсендә әйтә: "Фастабикул хайрат", сез бер-берегез белән изге, игелекле гамәлләр эшләүдә ди ярышыгыз ди. Бүгенге көндә ярышабыз без дөньяви мал туплауда, шулай бит. Күршедән яхшырак машина булсын, күршедән матуррак йорт булсын, күршедән күбрәк мал-туар булсын. Дөньяви мәсьәләдә без ярышабыз бер-беребез белән. Монда бездән дә алдынгылар юк. Әмма ләкин изгелек кылуда без иң арттагылар. Шуңа да менә бу ай безне шушы аят белән гамәл кылырга өйрәтсә иде, бер этәргеч булса. Рамазан аенда да без үзебезне күнектирә алмасак, тәрбияли алмасак, шушы изгелекләр кылуда ярышуда, без бүтән айда инде ничек тәрбияли алыксың? Бүтән айда бит әле шайтан өстәле, шайтанның вәсвәсәсе. Һәм монда без нәфес белән генә көрәшәбез. Аңа күрә безгә тырышырга кирәк, булдыралганча, көчебездән килгәнчә, шушы изгелекләрдә ярышырга. Күбрәк Кур'ан укып, күбрәк садакалар биреп, күбрәк ифтар мәҗлесләрен кылып,
фәкыйрь мохтаҗларга да төрле азык-төлек биреп, шушы төнге намазларны укуда, анда мәчеттә укыйбызмы, мәчеттән соң кайтып тагын өйдә укыйбызмы, безгә тырышырга кирәк шушындай игелекле, хәерле гамәлләрне тагын да күбрәк эшләргә. Менә без шуның белән бер-беребез белән узышырга, ярышырга тиешбез. Әгәр дә безнең инде нәфесебез сәламәт булса. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчабызга да инде тәүфыйк бирсен, шушы максатларны үтәп, шушы хикмәтләрне аңлап, шушы Аллаһ нинди максатлар куйган, шушы максатларга ураза тотып ирешергә Аллаһ Тәгалә безгә җиңеллек бирсен иде. Һәм ахыр чиктә инде кабул уразалар булып, Кыямәт көнендә айрым райян ишекләреннән һәр барчабызга да керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.